தாயை படைத்தான் என்று பாடி தனக்கு தேசிய விருதையும் தமிழுக்கு ஒரு தாய் வாழ்த்தையும் தந்த உன்னிகிருஷ்ணன் அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக இன்று இங்கே வந்திருக்கின்றார். மௌனங்கள் அழகு, நன்மைக்கு சொல்லிடும் பொய்கள் அழகு, உண்மை அதுதான், நீதான் அழகு என்று அழகுக்கு தன் தேன் குரலில் அர்த்தம் சொல்லி தேசிய விருதை தனக்கும் தமிழுக்கு அழகான ஒரு பாடலையும் தந்தவர் உத்ரா உன்னிகிருஷ்ணன். அவரும் சிறப்பு விருந்தினராக இங்கு வந்திருக்கின்றார். இவரின் நாடகங்களின் சிறப்பிற்கு இவரது பெயரே கட்டியம் கூறும். சமூகமோ சமயமோ ஞானம் கூடிய இவருடைய படைப்புகள் தான் இவருடைய அடையாளம். நான் எப்போதும் இவரை ப்ரொஃபஸர் என்றே அழைப்பேன். நாடகக் கலையை அறிந்து கொள்ள விரும்பும் மாணவர்களுக்கு இவருடைய நாடகங்கள் எப்பொழுதும் ஒரு பாடம்தான். பாம்பே ஞானம் அவர்கள் 2 நூற்றாண்டாய் 2 தலைமுறையாய் தமிழ் நாடகத்திற்கு பெருமை சேர்த்து கொண்டிருக்கும் ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் இவர். தந்தைக்கு ஒரு தண்ணீர் கோமல் சுவாமிநாதனின் தண்ணீர். தந்தைக்கு ஒரு தண்ணீர் என்றால் மகளுக்கு ஒரு திரௌபதி என்று தமிழ் நாடகம் போற்றக்கூடிய பெருமையை பெற்றிருக்கக்கூடிய தாரிணி கோமல் அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கின்றார். எங்கள் SS இன்டர்நேஷனலின் பொன்னியின் செல்வன் நாடகம், தெய்வத்துள் தெய்வம் நாடகம், தாரிணியின் திரௌபதி நாடகம் என்று சென்னையில் நடக்கக்கூடிய நாடகங்களை சிங்கப்பூருக்கு எடுத்து சென்று சிங்கப்பூர் வாழ் மக்களுக்கு அந்த கலைப்படைப்பை பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை வழங்கிய அகிலா ஐயங்கார் அவர்கள், இந்து தமிழ் தேச இயக்குனர், இப்பொழுது சிங்கப்பூரில் இருந்து ஒரு அருமையான கலைப்படைப்பை சென்னை பார்க்க அழைத்து வந்திருக்கின்றார். இவர்கள் அனைவரையும் நான் உங்கள் சார்பாக அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றேன் குத்துவிளக்கேற்றுவதற்காக. திரு உன்னிகிருஷ்ணன் அவர்கள் இப்பொழுது நம்முடன் சில நிமிடங்கள். Honorable dignitaries, esteemed guests from Singapore and India, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is with immense pleasure and honor and heartfelt joy that I stand before you as a special guest today for this beautiful event, the Theatre in Focus Muchanti, which is a part of Singa 60, a landmark celebration marking 6 decades of enduring friendship between India and Singapore that has developed into a vibrant partnership. And today we celebrate this remarkable journey of 2 nations united by history, heritage, and harmony. India and Singapore
share not only economic and strategic partnerships, but also very deep cultural ties that go back centuries. Our connections are woven through trade, tradition, languages, religion, and above all, the spirit of mutual respect and admiration. The Indian community in Singapore and Singaporean footprint in India both stand as glowing examples of this enduring bond. Culture is not just about theater, art, dance, or music. It is about identity, belonging, and the values that define us. It is through programs like this that we create bridges of understanding, build friendships, and promote peace through people to people connections. This initiative is not just a platform to showcase the rich traditions of Bharat and the multicultural dynamism of Singapore, but it is also a stage for our youth, our artists, and our thinkers to learn from each other, co-create, and to envision a future that celebrates diversity and inclusivity. I'm sure this program will serve as a reminder that while geography may separate us, culture connects us. In these 10 enriching days that we are going to witness, let us celebrate and enjoy curated artwork, theater, panel discussions, interesting talks, and dialogues, a cappella, culinary crossroads, art exhibitions, and many more that reflect our shared human experiences. I'd like to congratulate the Hindu Tamil Disai for initiating and organizing this festival in collaboration with a Hindu group and the Singapore Consulate and all participating artists and scholars for their efforts in bringing this vision to life. Your commitment to fostering cross-cultural dialogue is truly commendable. And special thanks to Srimati Akhila Vijay and a lot of hard work has gone into it, and she's been working really hard with her team to put this together. And please give her a very big hand, please. And to all, the entire team that has made this possible. So as we celebrate this beautiful occasion, let us do this with open hearts and curious minds. Let us reaffirm our commitment to a partnership that is not just strategic, but also very soulful. So may this event mark the beginning of many more interesting, enriching collaborations between India and Singapore. Thank you. சிங்கா 60. சிங்கப்பூரின் 60வது தேசிய தினத்தை முன்னிட்டு நேற்று சென்னையில் தொடங்கிய சிங்கா 60 கலை திருவிழா இம்மாதம் 10ஆம் தேதி வரை சென்னையின் பல இடங்களில் நடைபெறுகிறது. தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் ஒன்றான சிங்கப்பூருக்கும் இந்தியாவிற்கும் இடையே நெருங்கிய உறவு இருந்து வருகின்றது. சிங்கப்பூருக்கும் தமிழகத்திற்கும் இடையிலான உறவு மிகவும் தனித்துவம் மிக்கது. சிங்கப்பூரின் தேசிய மொழிகளில் ஒன்றாக தமிழ் மொழி அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. சிங்கப்பூரின் 60வது தேசிய தினத்தையொட்டி இந்து தமிழ் திசை, த இந்து குழுமம், த இந்து பிஸ்னஸ் லைன் இணைந்து நடத்தும் சிங்கா 60 கலை திருவிழாவிற்கு சிங்கப்பூர் தூதரகம், டிபிஎஸ் வங்கி, டிவிஎஸ், எல்என்டி, ஓலம் அக்ரி, டிரான்ஸ்ஃபர், நிப்பான் பெயிண்ட், HYC, ராம்ராஜ் காட்டன், லலிதா ஜுவல்லரி, ரெசிடென்சி டவர்ஸ், ஃபோரம் ஆர்ட் காலரி, மிஸ்டர் ஹோங் நாசி அண்ட் மீ, பம்கின் டேல்ஸ், மேவேன் டிஜிட்டல், சிங்கப்பூர் தமிழ் முரசு நாளிதழ் ஆகியோர் துணை நிற்கின்றனர். சிங்கா 60 கலை திருவிழாவில் இன்று நாம் காணவிருக்கும் கலைப்படைப்பு சிங்கப்பூர் அகம் தியேட்டர் லேப் வழங்கும் முச்சந்தி நாடகம். அசோகன் மரம் நட்டார் என்று நாம் படித்திருக்கின்றோம். இன்று அதை சொல்ல வேண்டுமென்றால்
அசோகன் நல்ல தமிழ் செய்கின்றார் என்று சொல்லலாம். இந்து தமிழ் திசையின் ஆசிரியர் அசோகன் அவர்கள் சிங்காரவது குறித்து நம்முடைய சில நிமிடங்கள். அனைவருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். சரியாக 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்து தமிழ் திசை அப்படிங்கிற ஒரு நாளிதழை தமிழில் ஆரம்பிக்கும் பொழுது இது வந்து இந்து நிறுவனத்தினுடைய பல நாள் கனவு. அந்த கனவு நிறைவேறி ஒரு வழி அந்த பத்திரிகை ஆரம்பிக்கும் பொழுது பத்திரிகைக்கு பேரெல்லாம் வச்சாச்சு. இந்து தமிழ் திசைலாம் ஆக்சுவலாக வந்து தமிழ் திசைன்னு பேர் இல்லை, முதல்ல தி இந்துன்னே தான் ஆரம்பித்தோம் நாங்கள். அப்புறம் எங்களுடைய இயக்குநர்கள் அகிலா மேடமும் விஜயா மேடமும் அந்த விஷயத்தை வந்து தொடர்ந்து வலியுறுத்தி இதை பேரை வந்து இந்து தமிழ் திசைன்னு மாற்றி அந்த பேருக்கே ஒரு தனி அர்த்தத்தை கொடுத்து ஒரு சிறப்பான முறையில் அன்பு ஆதரவும் கொடுத்து ஒரு பெரிய அற்புதமான டீம் வந்து நல்லா க்ரூம் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க. இப்போ என்னென்னா, இந்த பேப்பரை ஆரம்பிக்கும் போது நாங்கள் இந்த தலைப்பு வைக்கிறத விட அது கீழே அந்த டேக்லைன் கீழே வைப்போம் இல்லையா, அது என்ன வைக்கணும்னு டீமுக்குள்ளே பெரிய விவாதம்லாம் நடந்தது. அந்த விவாதத்தில் வந்து நிறைய பேர் பேசி 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 கடைசியில் வந்து தான் தமிழால் இணைவோம் அப்படிங்கிற ஒரு டேக்லைன். அது எப்படி எந்த நேரத்தில் வச்சோன்னு தெரியல. உண்மையிலேயே முதல்ல வந்து வேற ஒரு சில உறுப்பினர்கள் எடிட்டோரியல் என்ன சொன்னாங்கன்னா, உலகத் தமிழர்களின் ஒரே முகவரி அப்படின்னு வைக்கலாம். எங்கே இருந்தாலும் தமிழ் கம்யூனிட்டி வந்து ஒன்றா சேர்த்து எல்லாருக்குமான ஒரு ஒரு இணைப்பு பாலம் மாதிரி நம்ம இருப்போம் அப்படின்லாம் சொல்லும்பொழுது, இல்லை அது ஒரு நியூஸ் பேப்பர், நீங்கள் வந்து அந்த விஷயத்தை வந்து ரொம்ப வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அது நியூஸ் பேப்பருங்கிற ஐடியாவை போய்ட்டுன்றதுனால அதை விட்டுட்டோம். ஆனால் தமிழால் இணையோம்னு நாங்கள் என்ன வச்சோன்னு தெரியல. இன்றைக்கும் உலகத்தில் இருக்க எங்கெங்கே தமிழர்கள் இருக்காங்களோ எல்லாருக்கும் ஒரு இணைப்பு பாலமாக தொடர்ந்து நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனால் எத்தனையோ ஈவெண்ட் நாங்கள் நடத்தியிருக்கோம், எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகள் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோமே தவிர இப்படி இந்த தமிழால் இணைவோங்கிறதுக்காகவே நாங்கள் தமிழ் விருதுகள்லாம் கூட கொடுத்துருக்கோம். ஆனால் ஒரு நாடு தாண்டிய ஒரு நட்பு, நாடு தாண்டிய உறவை வந்து நிரூபிக்கிற மாதிரி அந்த விஷயத்தை பலப்படுத்துகிற மாதிரியான ஒரு ஈவெண்ட்டுங்கிறது ஒரு நாங்கள் நடத்தினதே இல்லை, நிகழ்ச்சி நடத்தினதே இல்லை. அகிலா மேடம், விஜயா மேடம், லக்ஷ்மி ஸ்ரீநாத் மேடம்லாம் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க, அவங்களுக்கு தெரியும். நம்ம நடத்துகிற எல்லா ஈவெண்ட்டுமே அது வேறு மாதிரியான வகையை சேர்ந்தது தான். ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சி தான் இரண்டு நாடுகளில் வாழ்கின்ற தமிழர்களுக்குள் இருக்கின்ற உறவையும் பிணைப்பையும் மேலும் இன்னும் கெட்டிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு நிகழ்ச்சியாக இது அமைஞ்சிருக்கு. இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சி ஏன் இப்போ எல்லாருக்குமே தேவை அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோன்னா, இது நீ பார்த்தோம்னா பேப்பரை பற்றி இப்போல்லாம் பார்த்தோம்னா கார்த்தால வெறும் யுத்தம் பற்றிய செய்திகள் தான் வந்துட்டுருக்கு. இங்கே ராக்கெட் போட்டு அங்கே விழுந்து, அங்கே வந்து குழந்தைகள் செத்துது, இங்கே வந்து இவ்வளோ அழிவு, போர்க்கப்பல் உடஞ்சதுன்னும் போது புதியதோர் உலகம் செய்வோம், கெட்ட போரிடும் உலகினை வேரோடு சாய்ப்போம் அப்படின்லாம் பாட்டு எழுதிட்டு உலகம் முழுக்க புத்திசாலியாக இருக்கக்கூடிய அறிவாளியாக இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய தலைவர்கள் நிதானம் இழந்து சண்டை போட்டுன்னு இருக்காங்க. இப்போ ஒரு பக்கம் வர்த்தகம் செழிக்கணும் அப்படின்னு பேசுகிறோம், ஏற்றுமதிக்கு வரி விதிக்கிறது, ஒரு நாட்டை வந்து அதை வச்சு பொருளாதார ரீதியாக தடுக்க முடியுமான்னு பார்க்குறது, ஒத்து வரலனா கொள்கை ரீதியாக வந்து சண்டை போடுறதுன்னு வெறுப்பு அலை வந்து ரொம்ப வேகமாக பரவிக்கிட்டு இருக்க ஒரு சூழ்நிலை. இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரியான விழாக்கள் வந்து ரொம்ப அவசியம் அப்படிங்கிறது வந்து நான் வந்து ரொம்ப வலிந்து நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். ஏன்னா தமிழர்கள் எங்கே இருக்காங்கன்றது இல்லை, நாடுகள் ஒரு 2 நாடுகளுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு நட்பை வந்து அந்த அன்பையும் பலப்படுத்தணும்னா எத்தனையோ வகைகள் இருக்குது. ஆனால் கலைகள்லேயே வந்து ரொம்ப அற்புதமான கலை வந்து தமிழ், அந்த மொழி. இப்போ நம்ம தமிழர்களை பொறுத்தவரை தமிழ் சார்ந்த விஷயங்களை ஒரு கலைகளின் மூலமாக உலகத் தமிழர்களை ஒன்றிணைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஒரு அற்புதமான வழியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுலேயும் இன்றைக்கி நடக்க போகிற இந்த நிகழ்ச்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா தியேட்டர் அகம் லேப் அவங்க பண்ணுறது, அவங்க வந்து ஒரு பெரிய சேவை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் வந்து ஏகப்பட்ட நாடக ட்ரூப்புகள் இருந்தது. ஞான மேடம் வந்திருக்காங்க, தாரிணி கோமல் மேடம், அந்த இப்போ கூட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். உண்மையிலேயே வந்து நாடக கலையை வந்து எடுத்து கொண்டு போகிறதுக்கு மிகப்பெரிய தைரியம் வேணும். இன்றைக்கி வந்து அது பொருளாதார ரீதியாகவும் சரி, அதுக்கான கலைஞர்களை திரட்டுறதும் சரி, அதுக்கு கூட இருக்கிற தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் யாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் நாடகம்ன்றது உடனடியாக வருமானம் கிடைக்கிற ஒரு தொழில் கிடையாது. அது வந்து ஒரு வருமானம் பார்த்து நடத்த முடியாது, அது வந்து ஒரு லட்சியம் இருந்தால் தான் நடத்த முடியும். சினிமா மாதிரி கிடையாது, கோடியை கொட்டி பல கோடி திருப்பி எடுக்கலான்ற மாதிரி இல்லை. அப்படின்னும் போது இந்த முச்சந்திய நாடகத்தை நடத்த போகிற அகம் தியேட்டர் லேப் வந்து அங்கே குழந்தைகளை கூட வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க. அகம் பாலர் மேடைன்னு சொல்லி சின்ன குழந்தை கூட நாடகத்து மேலே ஒரு ஆர்வத்தை உண்டாக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நாடகத்தில் ராது, கிரேசி மோகன், மௌலின்னு ஆரம்பிச்சு ஒரு பெரிய பட்டியல் படிக்க ஆரம்பித்தோம்னா ஒரு பெரிய பட்டியலில் நகைச்சுவை நாடகம் நடத்துகிறவங்க, சீரியஸ் நாடகம் நடத்துகிறவங்க, கோமல் சாரனுடைய ட்ராமா ட்ரூப்லாம் இருந்து. ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா நாடகன்றது வெறும் துணுக்கு தோற மாதிரி ஆகி ஒரு வந்து ஜோக் அடிச்சுட்டு போகிறது. எனக்கு தெரிஞ்செல்லாம் ஸ்கூட்டரை வேகமாக ஓட்டின்னு வந்து ட்ராமா நடக்கும்போது மேடைக்கு பின்னாடி விட்டுட்டு அப்படியே சட்டையை மாற்றிட்டு ஏறி வந்து நடிச்சுட்டு அந்த பக்கம் இறங்கி போனவங்களாம் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான், அவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துக்கிறதே இல்லை அப்படிங்கிறதான் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் அவங்க அந்த அளவுக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு எஃபர்ட்டோ அதுக்கான உழைப்போ போடாமல் அது வந்து நல்ல விஷயங்கள் நான் பார்த்தா சிரிக்கலாம். ஆனால் ஒரு சமூக உணர்வோட நாடகங்கள் போடுறதுங்கிறது இப்போ வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருக்குங்கிறதா இதை நான் சொல்கிறேன். அது மேடம் 2 பேரும் அது அவ்வளோ அற்புதமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நம்ம SS இன்டர்நேஷ்னல் சார் இருக்கார், அவங்க ஒரு பக்கம் டெக்னாலஜியோடவும் போட்டி போட்டு அடுத்து பயங்கரமாக கொண்டு வர போகிறாங்க. அவங்க வந்து பொன்னியின் செல்வனே பிரம்மாண்டம், அந்த பிரம்மாண்டத்தை பிரம்மாண்டமாக காமிச்சவங்க. அதை அடுத்து இந்த டெக்னாலஜியோட சேர்ந்து அடுத்து என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்க ராமாயணமா மகாபாரதமானு பேசிகிட்டு இருக்காங்க.
அதெல்லாம் எவர் கிரீன் சப்ஜெக்ட். அந்த மாதிரியான விஷயங்களை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஒரு சிலருக்கு மத்தியில் முச்சந்தி வந்து சிங்கப்பூரில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்கள வந்து நீங்கள் நம்ம பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சதுங்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய சந்தோஷம். சில விஷயங்கள் வந்து ட்ராமா வந்து வெறும் துணுக்கு தோறமாகவோ விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறதுக்கோ தமாஷ் பண்ணுறதுக்கோ இருக்கலாம். ஆனால் சில விஷயங்கள் தான் ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கும், யோசிக்க வைக்கும். நாடகம் என்பது இயல் இசை நாடகம் சொல்லுவாங்க. ஆனால் உண்மையில் வந்து நாடகம் வந்து எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கிய ஒரு தாய். அதில் இயல் இருக்குது, எழுத்து இருக்குது, வசனம் இருக்குது, இசை இருக்குது, பாட்டு இருக்குது, நடனம் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. நாடகம்னு கூட அந்த பாவனைகள், நடிப்பு எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இந்த முத்தமிழும் சேர்ந்தது தான் நாடகம். அந்த நாடகம் எல்லாத்தையும் உள்ளே அடக்கியிருக்கு. அப்படி ஒரு விஷயத்தை, ரொம்ப சீரியஸான விஷயத்தை எவ்வளோ அற்புதமாகவும் அழகாகவும் சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள். இப்போ முச்சந்தி வந்து நம்ம பார்க்குறதுக்கு வந்திருக்கோம். அவங்க அற்புதமான அந்த கலையை இவங்க நிகழ்த்தி காட்ட போகிறாங்க. அந்த நாடகத்தினுடைய புதிய வடிவம், அதில் இசை இருக்குது. அவங்க அந்த இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன, இந்த முச்சந்தியினுடைய தாத்பரியமே என்னென்னா அவங்களுடைய அவங்க அகம் தியேட்டர் லேப் தமிழ் அழிஞ்சிடக்கூடாது. கடல் கடந்திருக்க சிங்கப்பூரில் தமிழ் அழிஞ்சிடக்கூடாது. தமிழ் மேலே வந்து ஒரு பாசமும் பற்றும் அங்கே இருக்க மக்களுக்கு வரணுங்கிறதுக்கான எல்லா முயற்சியும் எடுத்து அதையே வந்து ஒன்லைனாக வச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள எல்லாரும் ரசிங்க. இந்த மாதிரி ஒரு அன்பர்களுக்கு மத்தியில் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து ஒரு ட்ராமாவையும் பார்த்துட்டு சந்தோஷமாக முடிச்சு போவோம். எல்லோருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள். வந்திருக்க எல்லாருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் என்னுடைய நன்றிகள். இந்த சிங்கா 60 நிகழ்ச்சியை இன்னும் தொடர்ந்து 10 நாள் இருக்குது. எல்லா இடத்துலையும் வந்து நீங்கள் எல்லா இடத்தையும் நிகழ்ச்சியை ஃபாலோ பண்ணி ரசிங்க கேட்டுக்கிட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேசத்தின் எல்லை கோடுகள் இங்கு தீரட்டும், தெய்வங்கள் இந்த மண்ணிலே வந்து வாழட்டும் என்ற கவிப்பேரரசின் வரிகள். உண்மையிலே தேசத்தின் எல்லை கோடுகள் தீரும் பொழுது தெய்வங்கள் இந்த மண்ணில் வந்து வாழும். அகம் தியேட்டர் லேப் நாம் காணப்போகும் நாடகத்தினை நமக்காக வழங்கப் போகின்றவர்கள் 2019 நிறுவப்பட்ட அகம் சிங்கப்பூர் கலைத்துறையில் தமிழ் நாடகத்தின் இருப்பை தொடர்ந்து ஊக்குவித்து பரப்பி முன்னோடி படைப்புகளை தயாரித்து அதிவேகமாக வளர்ந்துள்ளது. அறக்கட்டளை தகுதி மற்றும் பொது அற நிறுவன அங்கீகாரத்தை பெற்ற அகம் சிங்கப்பூர் தேசிய கலைமன்றத்தின் பிரதான நிறுவன திட்டத்தின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதல் தமிழ் நாடக நிறுவனம் என்ற பெருமையை பெறுகின்றது. அதன் முயற்சிகளுக்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அகம் மதிப்புமிக்க சிறந்த குழும விருது வென்றதுடன் இந்த வருடம் ஏப்ரல் மாதத்தில் தனது சொந்த பிளாக் பாக்ஸ் அரங்கையும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இவ்விரண்டுமே சிங்கப்பூர் தமிழ் நாடக வரலாற்றில் முதல் நிகழ்வுகளாகும். நிலையான தமிழ் நாடகத்தை வளர்க்கும் பணியை தொடர்ந்து செய்து வருகிறது அகம் தியேட்டர் லேப். இன்று நம் முன்னே அகம் தியேட்டர் லேப் தன்னுடைய முச்சந்தி படைப்பை வழங்க வருகின்றது. இனி இந்த அரங்கம் அகத்திற்கானது. அகத்தை சேர்ந்த பானு அவர்களை நான் அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். அவர் நமக்கு கலைஞர்களை அறிமுகப்படுத்துவார். அந்த கலைஞர்களுக்கு இந்து தமிழ் தேசியின் இயக்குனர் லக்ஷ்மி அவர்கள் நினைவு பரிசுகளை வழங்குவார்கள். அவரை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். இனி அகம் பானு. Tan Wen Pin. Thank you for joining us tonight to celebrate the magic of Tamil theatre with Agam Theatre Lab, where stories come alive, emotions take center stage, and language becomes poetry. This evening, here at the Singa 60 Festival in Singara, Chennai, you're not just watching a performance, you're stepping into a heartfelt journey. It's a Tamil theatre piece, a piece that blends music, storytelling, and emotions we all carry, coming together to create something very, very honest, moving, and deeply human. So, we invite you to turn off your phones, let go of the outside world just for a little while, and immerse yourself in the world we've built just for you. Thank you. And thanks for coming early and settling down with your learning materials. Welcome to my lesson, performance titled Muchandi. For the next 1 hour, I want your attention and full respect. Give respect, take respect. If anyone wants to go toilet in between, ask permission like a decent student. Sir, can I go? Okay, va? Before we start, a big thanks to the Hindu Tamil Tisai
and the organizers of Singa 60 for inviting us and giving us so much support. Namma Chennai. Aha. What an honor to perform here for the first time. Now listen, I don't even want to hear any karr from your phones. Keep it in silent mode. You're not allowed to use phones in my class unless I say so. But if you want to record and post and make us viral, go ahead, boss. Just no flash, okay? Please, flash use பண்ணாதீங்க. If you are going to tell people about this play, நல்லதா சொல்லுங்க bro. And now, Agam Theatre Lab in our Chennai debut proudly presents Muchandi. கட்டமைத்து ஊறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கட்டமைத்து ஊறும் அறிவு. திருந்த மாட்டடா, திருந்தவே மாட்டேன். நான் ஹை ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது என் தமிழ் ஆசிரியர் இதை என்கிட்ட சொன்னாரு. கிளாஸ்ல நான் கொஞ்சம் வாளு, அடிக்கடி இப்படிதான் நிக்க வச்சு மானத்தை வாங்குவாரு. அந்த திருக்குறளோட அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியல? அதாவது ஒரு கிணற தோண்டும் போது எவ்வளவு தோன்றோமோ அவ்வளவு தண்ணி தான் வரும். இந்த மாணவர்களும் அதே மாதிரிதான், எவ்வளவு படிக்கிறாங்களோ அவ்வளவு அறிவுதான் சுரக்கும். சிரிப்பே எப்ப பார்த்தாலும் கெக்க பெக்கேன்னு. இவனுங்க பாதி பேர் ஸ்கூலுக்கு வரதே நண்பர்களோட கூத்தடிக்கதான்.
படிப்பா? அதெல்லாம் அதுவா நடக்கும். இந்த GPS மாதிரி சிலர் சரியான இடத்துக்கு சரியான நேரத்துல போய் சேர்ந்துருவாங்க. சிலர் டிராபிக் ஜாம்ல மாட்டிப்பாங்க. சிலருக்கு புதுசா ஏதாவது ரூட்லாம் ஃபார்ம் ஆகும். சிலருக்கு வரவே வராது. டேய் போதும்டா. அது எப்படி காலையில 8 மணிக்கே இவ்வளவு எனர்ஜி? எங்கே தான் எடுத்துட்டு வரீங்க? வாலிப வயசு, இளமை ஒரு வர பிரசாதம். ஓ புரிஞ்சிச்சு. இன்னைக்கு வேலண்டைன்ஸ் டேல அதான் எல்லாம் ஒரு தினுசா அலையறானுங்க. இன்னைக்குன்னு பார்த்து வகுப்புல தமிழ் அருவி மாதிரி கொட்டும். தமிழ் சினிமா பாடல்கள்ல இருந்து அவன் ஜாலியா கோட் பண்ணுவான். போதும். Here comes the dilemma. இந்த நேரத்துல நீங்க என்ன செய்வீங்க? இன்னைக்கு வகுப்போட கற்றல் நோக்கம், learning objectives, உவமைகள். So I quickly pivot. தமிழ் திரைசை பாடல்கள் வழியாக தமிழ் மொழி கற்றல் கற்பித்தல். எப்படி அருமையா இருக்குல்ல? ஆனா அப்பன்னு பார்த்து ஒருத்தன் சொல்றியா மாமான்னு ஆரம்பிப்பான். Every class needs a class clown. கோமாளித்தனம் பண்றதுக்கும் ஒரு திறமை வேணும். இன்னைக்கு எனக்கு 9 மணிக்கெல்லாம் வகுப்பு முடிஞ்சிருச்சு. இதுக்கு மேல எனக்கு அவ்வளவா வகுப்பு கிடையாது. ஆனா அதனால வேலை இல்லைன்னு மட்டும் நினைச்சிடாதீங்க. ஹலோ தம்பி, இங்க என்னப்பா பண்ற? போன்ல யூஸ் பண்ற காரிடோர்ல? Oh, sorry. Overseas student. What are you doing here? Why are you using a handphone in the corridor? Should be in your locker, right? Hey, Macha. Huh? It's break time now. Machana! Hey! Who told you you can call me Macha, rascal? Give me your handphone. What is your name and class? Class 1B. Name is Kant. Kanta. என்னடா சொல்ற? What is your full name? Rajnikant. டேய் டக்கால்டி. யாரு நீ ஒண்ணு மட்டும் புரிஞ்சுக்கோ. ஒரே ஒரு சந்திரன், ஒரே ஒரு சூரியன், ஒரே ஒரு தலைவர் தான். அவரும் பிஸியா இருக்காரு இப்ப ஆடியோ அனௌன்ஸ்ல. ஓ மகள ரஜினிகாந்தா. நீ ஒண்ணு பண்ணு, போனை லாக்கர்ல இருக்க மறந்தல்ல, இனிமே உன் பேரு கஜினிகாந்த். Nothing. Give me your handphone. Take it from the office room later. இன்னைக்குன்னு பார்த்து இவ்வளவு வேலைகள் வருதே. There is no such thing as free period, you know. அடடா, இவனுங்க பிரச்சனை இல்லை, இதை மறந்துட்டனே. நெய் ரோஸ்ட். இத ஒரு புடி பிடிக்கணும். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி பண்றதெல்லாம் பண்ணும். இன்னர் பீஸ். நெய் ரோஸ்ட் வரும்போதே அப்பார்ட்மெண்ட் கீழே இருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். காலையில 6 மணிக்கெல்லாம் கடையை திறந்துட்டான். ஹலோ அண்ணே, ஒரு நெய் ரோஸ்ட். ஹலோ சார், வாங்க. என்ன ஆள காணவே காணோம் கடை பக்கம். நான் அந்த கடைக்கு போயிட்டீங்களா? டெய்லி நெய் ரோஸ்டாமே. டெய்லி நெய் ரோஸ்ட் சாப்பிட்டா போய் சேர்ந்துட வேண்டியதுதான். நான் சார் இப்படி சொல்றீங்க, உங்களால நாங்க எங்க வச்சுக்கிறோம் தெரியுமா? நீங்க எல்லாம் ஆசிரியர், நீங்க இல்லைன்னா அந்த கடையே இல்லை. சரி, உங்களுக்கு என்ன வேணும்? எக்ஸ்ட்ரா சட்னி சாம்பார்லாம் கொடுத்து தட்டுமா? ஒரு முட்டை தோசை வேணா பார்சல் தட்டுமா? கடைக்காரனும் இப்படிதான். அப்பப்போ என் மேல பரிதாபப்பட்டு எக்ஸ்ட்ரா முட்டை தோசை எல்லாம் கட்டி கொடுப்பான். 3 மணி நேரம் கழிச்சு இப்பதான் சாப்பிட போறேன். அதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க, அதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது. ஆனா இந்த நெய் ரோஸ்ட்டை சாப்பிட்றதுக்குள்ள 1008 தடங்கள் வரும். இப்படிதான் போன வாரம் என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா? இதுக்கு பெட்டர் நான் அங்க வந்து சொன்னாதான் உங்களுக்கு புரியும். ஹலோ எஸ் ஹலோ சார், வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? உங்களோட பெரிய ஃபேன் நானே, உங்க பாட்டெல்லாம் பார்ப்பேன். சரி, அதாவது என் வகுப்புல ஒரு பொண்ணு திடீர்னு காணாம போயிட்டா. உங்களுக்கு இந்த மிஸ்ஸிங் பர்சன் ரிப்போர்ட்லாம் எழுத தெரியுமா? வெயிட், தமிழ் எழுத படிக்க தெரியும் தானே? சூப்பரா எழுதுவார்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ பரவாயில்ல, நீங்க உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல எது தெரியுமோ எழுதுங்க, நான் நரேட் பண்றேன், அப்படியே நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கீங்க. ஓகே? எஸ். என் வகுப்புல ஒரு பொண்ணு திடீர்னு காணாம போயிட்டா. எங்கெல்லாமோ தேடணும், ஸ்கூல் முழுக்க தேடணும், கிடைக்கவே இல்லை.
தம்பி நீங்க பாத்தீங்களா உங்க ஃப்ரெண்டு மாதிரி தானே இருக்காங்க, ஒரே ஸ்கூல் தானே, பார்க்கலையா? ஐயோ சார் நீங்க பாத்தீங்களா அந்த பொண்ணை? பார்க்கலையா? மேடம் நீங்க பாத்தீங்களா? எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணிட்டீங்களா? இந்த கேர்ள்ஸ் டாய்லெட்ல இருக்காங்களா கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்களேன் ப்ளீஸ். ஓகே ஓகே. Hey, why are you laughing? I said your friend is missing. You should go and search, right? எங்கெல்லாமோ தேடினோங்க, கிடைக்கவே இல்லை. கடைசியில் எங்க மா ஹலோ அங்க என்னமா பண்ற? உன்னை ஸ்கூல் முழுக்க தேடினிருக்கோம், என்ன பண்றீங்க நீங்க? Sorry, sir. I was very tired. ஐயோ I will come up now to class. எஸ் கடைசியில எங்க இருந்தா தெரியுமா? லைப்ரரியில ஒரு மூலையில நல்லா படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தான். You know, teaching is the only job where your clients actively avoid your services. But be curious. Don't be furious. இதுலயும் ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கு, என்னன்னு கேளுங்க. ஸ்கூல் ஹாலிடேஸ். ஆனா அவ்வளவுலாம் சந்தோஷப்பட வேணாம், ஏன்னா அது எந்த வேகத்துல வருதோ அந்த வேகத்திலே போயிடும். ஏன்னா அப்பதான் நாங்க அடுத்த வருஷத்துக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் எங்கங்க எல்லாருக்கும் புரியுது? என் மற்ற வேலையில இருக்கிற நண்பர்கள்லாம் என்ன பார்த்து, உனக்கு என்னப்பா நீ எல்லாம் ஸ்கூல் டீச்சர், உனக்கெல்லாம் ஸ்கூல் ஹாலிடேஸ், சோ லக்கி. என்னங்க லக்கி? இதெல்லாம் நாங்க எதுக்கு தெரியுமா பண்றோம்? எல்லாம் இந்த மாணவர்களுக்காக தான். சில சமயம் இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த வேலையை சுலபமா முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்ல தோணும். டெக்னாலஜின்னு சொல்லும் போது தான் ஞாபகம் வருது, இந்த போனை எவன் கண்டுபிடிச்சானோ அவன் மட்டும் என் கையில கிடைச்சான் அப்படியே. ஏன்னா பிள்ளைங்க சதா நேரம் போன்லயே தாங்க இருக்கு, எப்ப பார்த்தாலும் போன். உட்கார்ந்தா போன், எந்திரிச்சா போன், தூங்கும் போது போன், ஏன் பாத்ரூம் போகும்போது கூட போன். அதுல ஒரு வீட்டு படத்தை கொடுத்து பாருங்க, 1000 காரணம் சொல்லுவான். சார் ஒரு நிமிஷம் சார், அந்த எழுதி முடிச்சிட்டீங்களா? காட்டுங்க. என்ன? சரி பெண்ணு கூட ஓகே ரைட்டு. இது இருக்குப்பா, மிஸ்ஸிங் கேர்ள், இங்கிலீஷ் சூப்பர், சர்ச் எவ்ரிவேர். என்ன சார் இதை நான் எப்படி சார் சப்மிட் பண்றது? இதுக்கு நானே பேசாம சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணிருப்பேனே. வெயிட், சாட் ஜிபிடின்னு சொல்லும்போது தான் ஞாபகம் வருது, போன வாரம் கூட எவனோ என்கிட்ட சாட் ஜிபிடி பத்தி சொன்னானே. என்னப்பா சொன்ன? Assyria, I just used ChatGPT to complete the work you gave me. ஐயோ பாவம், அவனுக்கு தெரியல சாட் ஜிபிடில தமிழ் கொஞ்சம் மோசமா தான் இருக்கு. பட் இட்ஸ் ஓகே, கிவ் AI some time. With machine learning, I'm sure it'll get there. இதெல்லாம் கூட சமாளிச்சிருவாங்க, இதெல்லாம் ஒரு மேட்டரே இல்லை, இதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை. ஆனா அவன் ஒருத்தர் இருக்கானே, ஐயோ சரியான ராஸ்கல், எது சொன்னாலும் ஒரு எதிர்பேச்சு. அவன் பேரு துருவன். துருவன், வீட்டு பாடத்தை செஞ்சியாடா? டேய், இதை விட ஒரு மோசமான காரணத்தை என் வாழ்க்கையிலே கேள்விப்பட்டதுடா. டேய், உன் பிரச்சனையை மத்தவங்களோட பிரச்சனை ஆக்காதடா. டேய், பொறுப்பா நடந்துக்கடா. என்னது, லேப்டாப் சார்ஜரை தொலைச்சிட்டியா? அப்ப புதுசு வாங்கு. ஆமாண்டா, இட்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ், அதனால தான் பொறுப்பா பாத்துக்கணும்னு சொன்னேன். இல்ல வேணாம். Stop it. I don't want to hear any more excuses. நீ ஒன்னு பண்ணு, you give me a handphone, you bus passing கொடு. You stay back after school, you finish your assignment and then you go. Okay? பாத்தியா இவனும் உன் ஃப்ரெண்டு தானே, ஒரே கிளாஸ். பாத்தியா, எந்த ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்தாலும் டான் கரெக்டான டைமுக்கு சப்மிட் பண்றான். நீ இருக்கியே வெங்காயம். நீ ஒன்னு பண்ணு, நீ அவங்க கிட்ட அந்த லேப்டாப் சார்ஜரை இரவல் வாங்கி எப்படியாவது அந்த அசைன்மெண்ட் முடி. ஓகே? உங்க அப்பாட்ட நான் பேசிக்கிறேன். இங்க வந்து வாங்கிக்கிறாங்களோ. இப்போ நீ ஏதோ சொன்ன தானே? Did you say something behind my back? ஏடா சொன்ன? சொல்றா. திருந்த மாட்டடா, நீ திருந்தவே மாட்ட. போன வாரம் என்கிட்ட என்ன சொன்ன? You are going to use ChatGPT to finish your assignment. ஒரு சுய புத்தி வேணா? No critical thinking. ஆமா, ஒன்னும் சொல்லி என்ன பிரயோஜனம்? எல்லாம் நான் வாங்கி வந்த வரோம் அப்படி. ஒருவேளை நான் தான் காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி என்னை மாத்திக்கலையோ? பட் யூ நோ, சம்டைம்ஸ் ஆல் திஸ் மேக்ஸ் இட் வர்த் இட். சில சமயம் நான் சொல்லி கொடுக்கறது இதுங்களுக்கு புரியும் போது ஐயோ, அதெல்லாம் சொல்லி புரிய வைக்க முடியாத ஒரு ஃபீலிங். இல்ல பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு மாணவன் என்னை வந்து பார்த்து, சார் நீங்க எங்களுக்கு ரொம்ப நிறைய உதவி செஞ்சீங்க சார், ரொம்ப நன்றி சார், தேங்க்யூ சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க. தட் இஸ் வாட் கீப்ஸ் மீ கோயிங்.
that and this cup of filter coffee. Never underestimate the power of a good cup of filter coffee, Adada, hari poche. Just like my students' enthusiasm. Really, teaching is not for the faint-hearted. Faint-hearted, சரி, நம்ம வேலையை பார்ப்போம். faint-hearted, faint-hearted. அடடே, இவர் ஏன் கால் பண்றாரு? எஸ் சார் சார், ஓகே சார், வந்துடுறேன் சார். ஓகே சார் சார், தேங்க்யூ சார். அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு. இன்னும் 10 நிமிஷத்துல நான் என் வகுப்புக்கு போய் ஆகணும். என்னோட பிரின்சிபல் திடீர்னு எனக்கு கால் பண்ணி உடனே வாங்க, அர்ஜென்ட்டான விஷயம் அப்படின்னு சொன்னாரு. நானும் அறக்க பறக்க ஓடி ஆஃபீஸ் ரூமுக்கு போனேன். அங்க போய் பார்த்தா என் வகுப்புல இருக்கிற 2 மாணவர்கள் பிடி பீரியட்ல வேலை ஓடிட்டு திடீர்னு தலை சுத்துது, நெஞ்சு வலிக்குது அப்படின்னு ஜெனரல் ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டாங்க. எங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. நாங்க உடனே ஆம்புலன்ஸ்லாம் கால் பண்ணிட்டோம். The medic officer came and they were setting up the ECG. முதல்ல அந்த பொண்ணு தான் வந்தா. அவளை உட்கார வச்சு ECGலாம் செக்அப் பண்ணாங்க. பின்னாடியே அந்த பையனும் வந்தான். அவனையும் உட்கார வச்சு செக் பண்ணாங்க. செக் பண்ணி பார்த்ததுல 2 பேரோட ECGயும் சீராவே இல்லை. ஐயோ, இந்த நேரத்தில் என்ன பண்றது? இந்த நேரத்தில் நீங்க என்ன செய்வீங்க? நீங்க என்ன செய்வீங்க? ஐயோ, ஒரு நிமிஷம். கால். ஹலோ மேம், எஸ் மேம், உங்க பொண்ணோட ஹெல்ப்பர் ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டாங்க. அவங்களோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவங்க அனுப்பிச்சிடலாம் தானே? எஸ், ஓகே, தேங்க்யூ. ஒரு நிமிஷம். ஹலோ சார், எஸ் சார், yeah, I'm just coordinating with the parents. Yeah. I will update you, sir. Yeah, thank you. Yeah. Oh, okay. Hello, sir, உங்க பையனா? Yes, sir. Where are you? என்னது, வர முடியாதா? சார், என்ன சார் இப்படி சொல்றீங்க? சரி, ஓகே, நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க. லேட்டா வந்தாலும் நீங்க ஹாஸ்பிடல் டைரக்டா போயிடுங்க. I will bring your son there. Yeah, okay, thank you. இந்த நேரத்துல நீங்க என்ன செய்வீங்க? நீங்க என்ன செய்வீங்க? ஐயோ, என்ன பண்றது? நீங்க என்ன செய்வீங்க? Priority number 1. இன்னும் 5 நிமிஷத்துல நான் என் வகுப்புக்கு போயாகணும். என்னால் போக முடியாத காரணத்தினால எனக்கு பதிலா இன்னொரு ஆசிரியர் அனுப்பி நான் வகுப்புல என்ன செய்ய இருந்தேனோ அதை அவங்க கிட்ட ஷேர் செஞ்சேன். Priority number 2. The medics were still checking the ECG of the students. பெற்றோர்கள்கிட்ட பேசும்போது ஒரு புரிதலோட பேசணும். அதனால அந்த 2 பெற்றோர்கள்கிட்டையும் ஃபோன் செஞ்சு நடந்த விஷயத்தை எடுத்து சொல்லி நான் அவங்கள சமாதானப்படுத்தினேன். Priority number 3. ஸ்டாஃப் ரூம் மீட்டிங்கில் நான் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் செய்ய வேண்டியதாக இருந்துச்சு. என்னால் செய்ய முடியாத காரணத்தினால என் குழு உறுப்பினர்கிட்ட அந்த ப்ரெசன்டேஷனை கூகுள் டிரைவ்லேருந்து வாட்ஸ்அப் மூலமாக ஷேர் செஞ்சேன். அதுக்குள்ளே அந்த பொண்ணோட ஹெல்ப்பர் ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டாங்க. அவங்களோட அந்த பொண்ணை ஆம்புலன்ஸில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பிச்சி வச்சோம். அந்த பையனோட பெற்றோர்னால சரியான நேரத்துக்கு வர முடியாத காரணத்தினால அவங்க கூட ஆம்புலன்ஸில் நான் போக வேண்டியதாயிடுச்சு. What followed was a hilarious conversation with the ambulance driver and the chief medic officer, who happened to be my high school classmate. Wait. Oh, one minute. Yes. I'm ready. Let's go. Hey, மச்சான், நீ என்ன பண்றீங்க? நீ தான் இந்த சீஃப் மெடிக் ஆஃபீஸர் ஆஃப் த செகண்ட் ஆம்புலன்ஸ். சொல்லவே இல்ல. மாஸ்க்லாம் வேற போட்டிருந்தியா? அதான் அடையாளமே தெரியல. எப்படிடா இருக்க? நான் நல்லா இருக்கேன் மச்சி. பார்த்தா தெரியல. Every day is a new thing that you can't expect. Rewarding career. Rewarded with new work every day.
I just want to let you know, sir, I personally appreciate the healthcare workers. You put I'm sorry to hear that, sir, but not everyone thinks like that, you see. Majority of us appreciate the healthcare workers. Whoa. With great power comes great responsibility, huh? How did you manage to weave in and out of the traffic like that? Hey, look. They are even giving us way for us to go through. See? I told you. Majority of us appreciate the healthcare workers, அப்படியா? ஆமா, லேன் விட்டு அடுத்த லேனுக்கு போனதுக்கு அப்புறமாவும் ஆம்புலன்ஸ் முன்னாடி இவ்வளவு பக்கத்துல வராங்க. யா துருவன் மறுபடியுமா? Oh my god, okay. Hi. என் பேரு துருவன். எஸ், ஓகே. எல்லாரும் கொஞ்சம் டென்ஷனா இருக்கீங்க. ஒரு கேம் விளையாடலாமா? எஸ். ஆப்பிள். ஓகே, நாங்க வரேன். ஓகே. இது ஐம் கோயிங் டு த்ரோ. நீங்க எல்லாம் சிஎஸ்கே ஃபேன் தானே? நல்லா கேட்ச் பிடிப்பீங்க தானே? ஓகே, ஸோ நான் கேட்ச போடுறேன். கேட்ச் இட் அண்ட் த்ரோ இட் பேக் டு மீ. ஓகே, டோன்ட் டேக் இட் ஹோம். ஓகே, we're going to play school life in Chennai. யார்கிட்ட கொடுக்கலாம்? நீங்க சார். ஓகே, ஸ்டடி. சூப்பர். த்ரோ இட் பேக். ஈட், ஸ்லீப். போடுங்க. ரிப்பீட். யூ ஸ்டடி, eat,
Sleep. Repeat. Last one for the sir. Please catch. Study. Throw. Please. Eat. Sleep. Sleep. One more time. Repeat. போதும். School life in Chennai. எங்க அப்பாக்கு வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு ஆசை தான். ஆக்சுவலி வெறினே சொல்லலாம். எல்லா பாடத்துலையும் நான் ஏ வாங்கணுமா? எல்லா பாடத்துலையும் ஏ வாங்கினா நான் எங்க இருக்கேன்? உடனே ஆரம்பிச்சிருவாரு. ஏய் துருவன், நான்லாம் ஸ்கூல் படிக்கும்போது 9 கிலோமீட்டர் நடந்தே போகணும். You guys are a bunch of strawberries, da. You guys get your egos bruised for all these little things. Yes, Dad, but you don't have to face the WhatsApp messages, the laptop charges, the Insta reels, or online exams during COVID. எவ்வளோ டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ். ஒரு மனுஷனை நிம்மதியா படிக்க விடுறீங்களா? தி ஸ்கூல் லைஃப் இஸ் லைக் அ சன் டிவி சீரியல். எஸ், தி டீச்சர்ஸ் ஆர் த வில்லன்ஸ். த கேண்டீன் ஆண்டி, அவங்க தான் ஹீரோயின் மாதிரி. ஒரு 10 ரூபா கம்மியா இருந்தாலும் பரவாயில்லப்பா, நாளைக்கு கூட சாப்பிட்டு போ அப்படின்னு வயிறார சாப்பாடுலாம் போடுவாங்க. எஸ், பட் யூ நோ திஸ் வெரி பேட், யூ நோ. ஆனா this Parthiban sir, அவர் என்ன தெரியுமா பண்ணாரு? He kept a test for us. Yes, as usual I used ChatGPT to finish it. ஆனா அவருக்கு எப்படியோ கண்டுபிடிச்சிட்டார். கண்டுபிடிச்சது மட்டும் இல்ல, கிளாஸ் முன்னாடி நிக்க வச்சு மானத்தை வாங்கிட்டார். ஆனா நான் கவலைப்படவே இல்லையே, ஏன்னா எனக்கு தான் எருமை தோலாச்சே. ஸோ சம்டைம்ஸ் ஐ திங்க், நம்ம எதுக்கு இதெல்லாம் பண்றோம்? எதுக்கு ஸ்கூலுக்கு போறோம்? எதுக்கு படிக்கிறோம்? படிச்சு முடிச்சு என்ன பண்ண போறோம்? யார்ட்டையா கேட்போமே. சார் கரெக்டா உட்காந்துருக்காரு. ஹலோ சார், உங்களை பார்த்தா ரொம்ப படிச்சவர் மாதிரி இருக்கு. நீங்க ஸ்கூலுக்குலாம் போனீங்க தானே? போனீங்களா? ஓகே, என்ன படிச்சீங்க? அக்கௌண்டன்சி. ஓகே, இன்ஜினியரிங் படிக்கலையா? சரி ஓகே. சரி, அப்புறம் படிச்சு முடிச்சு என்னதான் பண்ணீங்க? வீடு கட்டினீங்களா? கல்யாணம்லாம் ஆயிடுச்சா? சரி, அப்புறம் வாழ்க்கையில என்னதான் அச்சீவ் பண்ணீங்க? வாட் டிட் யூ டு? எதுவுமே பண்ணலையா? என்னப்பா, அந்த லைன் சொன்னாதான் அடுத்த லைன் எடுக்க முடியும், சொல்லிருங்க. சந்தோஷமா இருந்தீங்களா இல்லையா? பாத்தீங்களா, அவர் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தான் சந்தோஷமா இருக்காரு. நான் தான் அது சந்தோஷமா இப்பயே இருக்கேனே. ஆனா மை டேட் இஸ் ரைட். ஹி வில் ஆல்வேஸ் சே, துருவன், நீ மட்டும் ஒழுங்கா படிக்கல, ஏதாவது ஹோட்டல்ல கிளீனரா தான் போவேன். கிளீனரா? நானா? அப்படிலாம் பார்க்காதீங்க. கிளீனர் ஒன்றும் ஒரு குறைச்சலான வேலையெல்லாம் கிடையாது. ஆனா எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் தான். அது என்ன, சாப்பிட்ட சாப்பாடுலாம் அந்த தட்டுலாம் கரெக்டான இடத்துல வைக்கிறதே இல்லையாமே? குப்பையெல்லாம் கூட குப்பை தொட்டியில போடுறதே இல்லையான்னு கேள்விப்பட்டேன். சரி, ஏதோ பண்ணுங்க. ஐயோ துருவன், யூ ஆர் ஃபர்கெட்டிங் சம்திங் டா. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். எஸ், இட்ஸ் டைம் ஃபார் மை ஆன்லைன் ஸ்ட்ரீமிங். நான் சொல்ல மறந்துட்டேனே, நான் ஒரு ஃபேமஸ் யூடியூபர், யூனோ. எனக்கு மில்லியன்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. எஸ், சரி, எல்லா யூடியூபர்ஸும் இப்போ கண்டென்ட்டுக்காக ரொம்ப அலைஞ்சிட்டு இருக்காங்க. நானும் அதே மாதிரி ஏதாவது புதுசா ட்ரை பண்ணலான்னு இங்க வந்திருக்கேன். இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்? மேத்தமெட்டிக்ஸ் கத்துக்க போறோம். எவ்வளோ பேருக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் பிடிக்காது. சரி, இன்னைக்கு பாருங்க, இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு எல்லாரும் சூப்பரா பண்ணுவீங்க. இன்னைக்கு என்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்னா அல்ஜிப்ரா. எடிட்டர், அந்த சம கொஞ்சம் போடுப்பா. இஃப் x + 3 = 7, வாட் இஸ் x? ஐயோ, உங்களுக்கு யாராவது தெரியுமா? தெரியாதா? எனக்கு தெரியும். x = 4. பாத்தீங்களா, இந்த மாதிரி ஈஸியான சம்ஸ் எல்லாம் போட்டு நானே என்ன சூப்பரா ஃபீல் பண்ண வச்சுப்பேன். ஓகே வியூவர்ஸ், பாத்தீங்களா, நீங்களும் இந்த மாதிரி மேக்ஸ் கத்துங்க. மறக்காம இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே, பாய். See, who said I can't do math? Self care for self worth. Notification. Amir is online. Yes, it's time for some gaming. Let's go. Woohoo.
spawning a more powerful character, da. ஐயோ. டேய், ஏதாச்சும் பண்ணுடா. ஏதாச்சும் பண்ணு. Use the power up. I'm out of power up. ரொம்ப மிஸ் பண்றவா. அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, துருவன் நீ எது செஞ்சாலும் அது நல்லா செய், அதான் முக்கியம் அப்படின்னு. ஆனா இப்போ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் கிராச் அண்ட் கிராச். அப்பா இஸ் ஆல்வேஸ் பிஸி வித் ஒர்க். எப்பவுமே லேட்டா தான் வருவாரு. ஆனா வீட்டுக்கு வந்த உடனே படி டார்ச்சர் பண்றாரு. I just want to be a kid. Is that too much to ask? This school life is like a video game. But instead of cool power-ups, all I get is homework, classwork, assignments. And then the final boss, 10th board exam, plus 2 board exam, entrance exam, NEET. I want to breathe. I want some rest. I want to rest. I want to breathe. I want some rest. I know you haven't slept. I know you've been playing games. I'm coming in, huh?
பிரியா, நான் உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் பிரியா, ரொம்ப மிஸ் பண்றேன். என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் முயற்சி செய்கிறேன். ஆனால் ஒரு அப்பாவா ஒரு அம்மாவா ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு பெற்றோராக இருக்கிறது இஸ் எக்ஸாக்ட்லி லைக் பீங் லைக் அ சிஇஓ. கேபிஐஸ் இருக்கும், கிரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் செய்யணும். உங்கள் கீழே வேலை செய்கிறவங்க எவ்வளோ முடியுமோ மாற்றத்தை ரெசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அது எல்லாத்தையும் சமாளிக்கணும். இன்னைக்கு ஆஃபீஸில் எனக்கு ஒரு முக்கியமான இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட்டிங். அதனால் ஐ சூட்டட் அப் அண்ட் ஐ வாஸ் ரெடி டு இம்ப்ரெஸ் தெம். நான் நைட்டே என்னோட டெஸ்க்டாப்லேருந்து ஆட்டோ சிங் ஃபங்க்ஷன் மூலமா என்னோட ப்ரெசன்டேஷனை என்னோட லேப்டாப்க்கு ஷேர் செஞ்சுட்டேன். ஆனால் நான் பண்ண ஒரே தப்பு, அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை நான் செக் பண்ணவே இல்லை. ஐ ஹேட் அ வண்டர்ஃபுல் இமேஜ் ரெடி ஃபார் மை ப்ரெசன்டேஷன். அப்போ தான் எனக்கு ஒரு கால் வந்துச்சு, அது துருவனோட ஸ்கூல்ல இருந்து. ஸோ அதனால நான் கொஞ்சம் அமைதியாக பேசினேன். ஹலோ சார், நான் ஒரு மீட்டிங்கில் இருக்கேன், கேன் ஐ கால் யூ லேட்டர்? பஸ் சார், உங்கள் பையன் ஸ்கூலில் என்னெல்லாம் பண்ணுறான் தெரியுமா? He's setting up a eraser sale. And you know what he did? ஒரு பையன் இந்த eraserக்காக he traded his entire snack. And when he found out it was fake, do you know what he did? It's called some Spider-Man sticker or something. You know what he did? He asked everyone in the class not to talk to him and he sidelined him. இப்படிலாம் பண்ணா எப்படி சார்? இப்படி பண்ணீங்கன்னா நீங்க டிசி வாங்கிட்டு போங்க. நான் என்ன சொல்றது என்ன பண்றதுன்னு முயற்சிட்டு இருக்கும்போது என் சிஓ என் காதுல வந்து, சார் உங்க பிரசன்டேஷன் கிராஷ் ஆயிடுச்சு. சரி சரி, சின்ன பிரச்சனை தானே, எப்படியாவது சமாளிச்சிடலாம்னு நினைச்சா. நோ, யூ நோ வை? பிகாஸ் Dhruvan was using my desktop to create this limited edition eraser Spider-Man sticker. And now the entire boardroom was staring at an unedited image of a Spider-Man fighting a T-Rex. And that too a fake one. ஒரு மயான அமைதி. அதுக்கப்புறம் பொறுமையா ஒரு சர்தார்ஜி பேசினாரு. ஓய், இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜியா, ப்ளீஸ் கண்டினியூ. இவனோட சேட்டையை எவ்வளவு முடியுமா நான் வீட்டில் சமாளிச்சுட்டு இருக்கேன். வேலை இடத்துலயும் இவ்வளோ பிரச்சனைகள். சில சமயம் எனக்கு தோணும், நான் தான் இவங்ககிட்ட இருந்து ரொம்ப எதிர்பார்க்கிறேனோ. ஏன்னா அன்னைக்கு என்கிட்ட இப்படிதான் கேட்டான், அப்பா உனக்கு என்னை விட என் மார்க் தான் ரொம்ப பிடிக்கும்ல. நான் அப்படியே நொறுங்கி போயிட்டேன். யார் இவனுக்கு இப்படிலாம் சொல்லி கொடுக்குறா பேசுறதுக்கு? இவன் வயசுதான் அப்படி பேச வைக்குதோ, எல்லாம் தெரிஞ்சா மாதிரி. ஆனா எனக்கு என்னமோ நம்பிக்கை இருக்குங்க, இவன் வாழ்க்கையில தேடுவான்னு. என் பையன்ல தேடுவான். இதையே இங்க வச்சிருக்கான், ரிப்போர்ட் கார்டு. அட பாவி, என்ன பண்ணி வச்சிருக்கான்? எதுக்கு இவன் ஸ்கூலுக்கு போறான்? படிக்கிறத தவிர மத்த எல்லாத்துலயும் அக்கறை இருந்தா இப்படிதான். இவனை என்ன பண்றது? என்னதான் பண்றது? 3, 4, 5, 6, 7 இங்கிலீஷ தவிர மத்ததெல்லாம் ஃபெயிலு. இந்த லட்சணத்துல டியூஷன் ஒரு கேடு. கவலை ஏதும் இல்லாம தூங்குது இந்த பாடு. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 இங்கிலீஷ தவிர மத்ததெல்லாம் ஃபெயிலு. இந்த லட்சணத்துல டியூஷன் ஒரு கேடு. கவலை ஏதும் இல்லாம தூங்குது இந்த பாடு. என்ன பண்றது? Okay, I need your help here. Anyone willing to help? I have a deck of cards. One of these cards should give me the solution. Pick a card. Pick a card. Yes. Pick a card. Yes. Okay. Show them the card. Show them the card. What? Joker? Joker? What? Oh, Joker! Yes, Jokers! No! Oh!
ஐயோ ஓடிக்கலையா? சாரி. வணக்கம் மிஸ்டர் சந்தோஷ். நான் தான் பார்த்திபன் பேசுறேன். த்ருவன்ஸ் தமிழ் ஆசிரியர் and also his co-form teacher. Did you manage to take a look at his report book? எஸ் எஸ், இட் வாஸ் பிரில்லியன்ட் டு சே த லீஸ்ட். நான் உங்களை நாளைக்கு பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ்ல சந்திக்கிறேன். Okay. நீங்க வரீங்க தானே? எஸ் எஸ், ஆஃப் கோர்ஸ். ஓகே, கிரேட். See you tomorrow, sir. சில சமயம் எக்ஸாம் எனக்கா இல்லை இவனுக்கானே புரிய மாட்டேங்குது. ஆமா, எனக்கே இவ்வளோ மூச்சு வாங்குது, வேர்த்தனம் கொட்டுது. இவன் என்ன எதுவுமே தெரியாம தூங்கிட்டு இருக்கான். ஏய் துருவன்! வாங்க. ஹலோ மிஸ்டர் சந்தோஷ், எப்படி இருக்கீங்க? உட்காருங்க உட்காருங்க, ப்ளீஸ் டேக் யூர் சீட். அப்புறம் மிஸ்டர் சந்தோஷ், துருவன் உங்ககிட்ட அந்த ரிப்போர்ட் கடை காட்டிருப்பான்னு நம்புறேன். சொல்ல உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்லியே ஆகணும். நம்ம துருவன் கிட்ட இந்த புத்தாக்கத்திறன் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கு. உண்மையாக தான் சொல்கிறேன், நம்புங்க. அதாவது எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் புதுசாக ஏதாவது ஒரு வழியை கண்டுபிடிச்சு சமாளிச்சிடுறான். ஆமாம், நீங்கள் நினச்சது கரெக்டு தான். இங்கிலீஷை தவிர மற்ற எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் ஃபெயில் தான். ஆனால் பாருங்க, இங்கிலீஷில் வந்தால் ஸ்கூல்லேயே டாப்பு. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. நான் கூட கேட்டேன், அடைப்புறா துருவன், இங்கிலீஷில் மட்டும் சூப்பராக மார்க் வாங்கிடுற, மற்ற சப்ஜெக்ட்லாம் ஃபெயில் ஆகிருக்கே. அதுக்கு அவன் சொல்கிறான், அது ஒன்றும் இல்லை ஆசிரியர், எங்கள் அப்பா எங்களோட எப்போவுமே ஆங்கிலத்தில் தான் பேசுவார். அடிக்கடி வீட்டுக்கு வந்த உடனே புதுசு புதுசான ஆங்கில வார்த்தையில திட்டுவாரா, அதை சின்ன வயசுலேருந்து கேட்டு கேட்டு அப்படியே பழகி போச்சு. அப்படியே எனக்கு எழுதவும் வந்துச்சு. ஏன்டா மானத்தை வாங்குற? திட்டாதீங்க திட்டாதீங்க, இது என்ன பிரமாதம், இதை விட ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கு, அதை சொல்றேன். சார் ப்ளீஸ் சார், ப்ளீஸ் சார், சொல்லாதீங்க சொல்லாதீங்க சார். சார் சார் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லுங்க சார். சார் முதுகுல குத்தாதீங்க சார். குவாய்ட், நீங்க சொல்லுங்க. அது ஒன்றும் இல்லை சார், இவன் ஸ்கூல்ல என்ன தெரியுமா பண்றான்? ஸ்கூல்ல ஒரு பிசினஸே நடத்திட்டு இருக்கான் சார். ஆமா, இவனோட அறிவியல், கணிதம் இந்த பாடத்தை எல்லாம் மற்ற மாணவர்களை வச்சு எழுதி வச்சிடறான். அதுக்கு பதிலா இவன் அவங்களோட ஆங்கில பாடத்தை எழுதி கொடுத்துட்றான். கேட்டா குரூப் ஸ்டடியாம். ஒரு நாள் என்ன தெரியுமாச்சு, அந்த பசங்கள்லாம் ஸ்கூலுக்கு வரல. இவன் என்ன தெரியுமா பண்ணா, மற்ற மாணவர்கள் மற்ற கிளாஸ்ல இருந்து ரெடி பண்ணி அவங்க கிட்ட வேலையை கொடுத்து பண்ண வச்சுட்டான். அதுக்கு சம்பளமா காசை வேற கொடுத்துருக்கான் சார். என்னது, காசு கொடுத்தியா? நான் தான் உனக்கு பாக்கெட் பண்ணி கம்மியா தானே கொடுக்குறேன், எங்கே தான் வந்துச்சு காசு? I don't give them money pa, I give them Kit Kat, Good Day Biscuit, Little Hearts. இதெல்லாம் யார் வேணாம்னு சொல்லுவா? டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை பா. டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை. நான் கூட கேட்டேன் சார், நீ தான் கெட்டு போற, ஏன்டா மத்தவங்களுக்கு கெடுக்கிற அப்படின்னா, இதுக்கு பேரு நெட்வொர்க்கிங் ஆசிரியர் அப்படின்னு சொல்றான். சரிடா, ஏதோ நல்லா இருந்தா சரி. நீ ஒன்று பண்ணு, இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடின்னு வருது இல்ல,
அப்போ நீ பிஸ்னஸ்னு சூஸ் பண்ணு. மேபி ஃபியூச்சர்ல நீயும் ஒரு ஆண்டர்பிரனரா வரலாம். ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் த பெஸ்ட் ஆசிரியர். யூ குவைட், கெட் டவுன் நவ. ஐம் கோயிங் டு கிவ் யூ a tight slap. Dhruvan, board exams. All I need is a great big opportunity. தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அதிலாய், தோன்றலின் தோன்றாமல் நன்றே. இருக்கும் வாய்ப்பை நீ அறிவாய், நடக்கும் உன்னை வராதினாய். நான் வாழ்ந்தவன் எவரை அகன்றவன், இவரில் நம்பிக்கை கொண்டவன். ஒரு நாள் என் ஆண்டவன் காண்கிறேன். Now I see my son fashioning beings. Now I see life's reality. போர்ட் எக்ஸாம்ஸ் ஒரு வழியா முடிஞ்சது. உன் திறமையில எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. முயற்சியை கைவிடாத. ரொம்ப நன்றி ஆசிரியர். இந்த கொடுத்த அறிவுரையை நான் மறக்கவே மாட்டேன். நன்றி மிஸ்டர் பார்த்திபன். Till we meet again. ஓர் பயணம், இளமை முதல் முதுமை, ஓர் ராணாத்தினம். பயணம் ஒரு மிக அருமையான அனுபவத்தை தந்த சிங்கப்பூர் அகம் குழுவிற்கு நம்முடைய பாராட்டுதல்களை தெரிவித்துக் கொள்வோம். நம் அனைவரின் சார்பாகவும் இவர்களை பாராட்ட வேண்டியது நம்முடைய கடமை. அதனால் உங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் நம் நாடகத்துறையை சேர்ந்த இரு ஆளுமைகளை நான் மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். பாம்பே ஞானம் அவர்களையும் தாரிணி கோமல் அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். இந்த படைப்பை பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு உண்டான அந்த தாக்கம், உங்களுடைய ரசனை, அவைகளின் வெளிப்பாடாக அவர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை இங்கே தெரிவிப்பார்கள். கணேஷ், அற்புதமான படைப்பு. எனக்கு நினைவுக்கு வருவது, சென்னையில் நாங்கள் கோமல் தேட்டர் சார்பாக தாரிணி கோமல் அவர்கள் சிறுகதைகளை நாடகமாக்கினார்கள். ஒவ்வொரு சிறுகதையும் ஒரு 15 நிமிடங்கள் ஒவ்வொரு சிறுகதையும். அப்படி அந்த சிறுகதையின் வரிசையில் ஜெயகாந்தனின் சிறுகதை லவ் பண்ணுங்கோ சார் என்ற ஒரு சிறுகதையில் ஒரு 18 நிமிடம் அந்த நாடகம். அதில் ஒரு பாலக்காடு பிராமண பெரியவர் வருவார். அந்த 18 நிமிடமும் அவர் மட்டும்தான் பேசி நடிப்பார். ஜெயகாந்தனின் சிறுகதை அதை கோமல் தியேட்டர் வெளியிட்டது. அந்த கதாபாத்திரத்தில் 18 நிமிடங்களும் பேசி நடிக்கும் அந்த பாலக்காடு பிராமணராக நான் நடித்தேன். ஆனால் அது 18 நிமிடம் தான், இது 1 மணி நேரம். இது ஒரு அற்புதமான படைப்பு.
தாரணகுமார் அவர்கள் அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமை ஈரோட்டில் சிறுகதைகளை வெளியிடுகின்றார். அக்டோபர் மாதம் சிவசங்கரின் சிறுகதைகளையும் அவர் நாடகமாக்குகின்றார். அதனால் இது ஒரு அருமையான ஒரு அனுபவம் எங்களுக்கு பார்ப்பதற்கு. தாரிணி கோமல் அவர்கள். அகம் குழுவினருக்கு எங்களோட வாழ்த்துக்கள். மிக அருமையாக 1 மணி நேரம் எங்களுக்கு நேரம் போனதே தெரியல. ஸோ அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அந்த ஸ்கிரிப்ட். இவருக்கு வந்து இஸ் அ மல்டி டேலண்டட் பர்சன். டான்ஸ், மியூசிக், டைலாக் டெலிவரி எல்லாம் சேர்ந்து இணைஞ்சு ஒருத்தர்கிட்ட இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ ரொம்ப அழகாக அதை நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்க. ஸோ இதில் வந்து அந்த கண்டென்ட் வந்து கடைசியில் போக போக அந்த கண்டென்ட் வந்து எங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு நெஞ்சத்தோடும்படியாக இட் வாஸ் டச்சிங் அவர் ஹார்ட், அபவுட் த துருவன் and his life. So it was very interesting. Thank you so much. இதை வந்து இங்கே சென்னையில் கொண்டு வந்து அகம் தியேட்டர் குழு. நான் சொல்லுவேன், இப்போ ஓவர்சீஸ் பேப்பர் வந்திருக்கு. ஸோ நீங்கள் தான் ரிசல்ட் சொல்லணும். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். நான் வந்து சைனா போயிருக்கிற போது ஆக்ரோபேட்ஸ்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கேன். பார்த்த போது நான் நினச்சிப்பேன், இது மாதிரிலாம் நம்மளால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு எனக்கு இப்போ தோணியிருக்கு. இப்போ பார்க்குற போது இந்த சிங்கா 60 கொண்டு வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த சைனாவோட ஷோவை நான் இங்கே நேராக பார்த்த மாதிரி இருக்குது. நான் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும் அப்படின்னாக்க, இந்த அகம் குழுவுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். அந்த ஆர்கனைசர்ஸ் மிஸ்ஸஸ் அகிலா, யாரெல்லாம் இதில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அத்தனை பேருக்கும் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ஒரு பெரிய நன்றிகளை சொல்லிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இன்கேஸ் இவர் வந்து ஒரு ஆக்டிங் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சாருன்னா ஐ வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட். மை குட்னஸ், ஒரு சமயத்தில் இத்தனை விஷயங்கள் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது நிஜமாகவே பிரமிக்க வச்சிருக்கு. அது வந்து எப்படி அவரால் சாத்தியப்பட்டதுன்னு எனக்கு தெரியல. அதுவும் லைவ் ஆர்ட்டில் பண்ணுறதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய டாஸ்க்குங்கிறது நாடகம் போடுறவாளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். எனக்கு ஐ எம் ரியலி ஸ்பீச்லெஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ உங்களுக்குலாம் ஆல் த பெஸ்ட். இதை கண்டினியூ ஆகி எல்லா இடத்துக்கும் போய் சேரணும், அத்தனை ஊருக்கும் போய் சேரணுங்கிறது ஐ விஷ். தேங்க்யூ ஸோ மச். எப்படி அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லையா அவங்க, அந்த எப்படி அப்படிங்கிற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்கிற பொறுப்பு கணேஷ் அவர்களை சேரும். அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம், பதில் சொல்வார். ஐ மீன் ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் பெரிய ஜாம்பவான்களாக இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில், நாங்கள் இங்கே இருக்கோம், பெரிய கலைஞர்களாக இருக்குது இந்த இடத்துல நாங்கள் இருக்கோம்னு நினைக்கும் போது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் ஆக்சுவலி ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருக்கேன், சேட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணல. ஸோ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் அகம் ஐ திங்க் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் எவ்ரி ஒன். ஆடியன்ஸ் நீங்கள் இல்லைன்னா கலைஞர்கள் நாங்கள் இல்லை. ஐ திங்க் ஒவ்வொரு கைத்தட்டலும் எங்களுக்கு தீனி அடுத்த நாடகம் போடுறதுக்கு. ஸோ கைத்தட்டல் கொடுத்துட்டே இருங்க, நிறைய கொடுங்க, அப்போ தான் எங்களை மாதிரி கலைஞர்கள் நிறையா போட முடியும். முக்கியமாக இவ்வளோ பெரிய வார்த்தைகள் நீங்கள் சொல்லி எங்களுக்கு வார்த்தையே இல்லை. ரொம்ப நன்றி. ஐ திங்க் மோர் தென் தட் ஹிந்து குரூப் அண்ட் சிங்கா 60 ஃபெஸ்டிவல் எங்களை கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. அகிலா மேம், தேங்க்யூ. ஸோ மச் ஆஃப் லவ். எங்களை வந்து நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க, குழந்தை மாதிரி. அதனால நல்லா சாப்பிட்டு வந்து விளையாண்டுருக்காங்க. எங்களுக்கு வந்து இந்த நாடகம் வந்து எங்களுடைய முதல் நாடகம் சென்னையில். ஸோ நாங்கள் நிறைய நாடகம் போடணும்னு ஆசைப்படுறோம். ஸோ வரோம், எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் தியேட்டர் இட்ஸ் an emotion for us. இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ பிளே. ஸோ நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறதை நாங்கள் படைக்கிறோம். நிறைய தவறுகள் இருந்தால் மன்னிச்சிடுங்க, அது எங்களுடையது. இல்லாட்டி வாழ்த்திட்டு போங்க, அதுதான் எங்களை அடுத்த நாடகம் போடுறதுக்கு ஊக்குவிக்கும். நன்றி. கடைசியாக ஒன்னே கூட சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். மக்கள், தேங்க்யூ 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 ஸோ மச். வி ஆர் ஹோப்பிங் அடுத்த வருஷம் நாங்கள் இதே மாதிரி இதோட பெரிய நாடகம் ஒன்று கொண்டு வருவோம்னு நினைக்கிறோம். அகிலமே நான் உங்களுக்கு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இப்பயே. ஸோ தேங்க்யூ. சிங்கா 60 தொடர்ந்து வரும் வாரம் முழுவதும் நடைபெறுகிறது. இதே அரங்கத்தில் அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமை 9ஆம் தேதி மாலை 6:30 மணிக்கு 2 நல்ல நிகழ்வுகள் நடைபெறவிருக்கின்றன. ஒன்று, பாரதியாரை பற்றி உங்களுக்கு இதுவரை என்னவெல்லாம் தெரியும் என்று நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றீர்களோ அந்த நினைப்பையெல்லாம் மாற்றக்கூடிய வகையில் பாரதியாரை பற்றி ஒரு மணி நேரம் ஒரு ஆவண படம் ஒன்று இங்கே ஒளிபரப்பாக இருக்கின்றது. அது பாரதியாரை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு புதிய பார்வையை தரும். அதனைத் தொடர்ந்து சிங்கப்பூரிலிருந்து வரும் இசைக்குழு பாரதியாரின் பாடல்களை இசைக்கவிருக்கின்றார்கள். இந்த அரங்கம் வரும் சனிக்கிழமை 9ஆம் தேதி பாரதி அரங்கமாக மாற இருக்கின்றது. அனைவரும் வந்து அந்த நிகழ்ச்சியை கண்டு ரசிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். தொடர்ந்து இந்த சிங்கா 60 நிகழ்ச்சிகளையும் இந்த வாரம் முழுவதும் நீங்கள் கண்டு ரசிக்கலாம். விவரங்கள் வெளியில் இருக்கின்றது. ஒரு மிக அற்புதமான ஒரு மாலையை வழங்கிய அகம் குழுவினருக்கும் சிங்கப்பூர் அகிலா ஐயங்கார் அவர்களுக்கும் வந்திருந்து வாழ்த்திய உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றி, வணக்கம்.